श्री गुरु नानक देव जी का 534वां विआह पुरब बड़ी ही श्रद्धा भावना दे नाल मनाया गया है। बटाला शहर विच इस दियां रौनकां वेखदियां ही बनदी सी। वड्डी गिणती विच संगत इत्थे नतमस्तक भी होई है ते अपने आप नूं वडभागा महसूस कर रहीआं सी। बटाला शहर भावें पंजाब का प्रमुख सनअती शहर है, पर इसकी प्रसिद्धि इतिहासिकता गुरुद्वारा कंध साहिब करके है। गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला श्री गुरु नानक देव जी के विआह की याद वजों शोभनीक है। गुरु नानक देव जी का विआह 24 जेठ संमत 1544 विक्रमी नूं भाई मूल चंद की सुपुत्री माता सुलखणी जी नाल बटाले विखे होया। गुरु जी के विआह समय बरात का उतारा पहला गुरुद्वारा कंध साहिब के अस्थान ते कीता गया ते विआह गुरुद्वारा डेरा साहिब के अस्थान ते होया। जिस पुरातन कच्ची कंध के हेठां जगत गुरु नानक साहब ने कुछ समा निवास किया, वो कच्ची कंध गुरुद्वारा कंध साहिब विखे शीशे के फ्रेम विच सुरक्षित है। महाराजा कंवर नौ निहाल सिंह ने अपने राजकाल दौरान इस अस्थान ते पक्का गुर अस्थान बनाया ते कुछ जगीर गुरुद्वारा साहब के नाम लवाई। कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिठा। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जदों बाबा गुरदित्ता जी नूं विआउण लई बटाले आए तां उन्हां ने भी अपने मुबारक चरण इस नगरी विच पाए। अज बहुत ही खुशियां ते चावां वाला दिहाड़ा है, क्योंकि अज जगत गुरु पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी ते माता सुलखणी जी का 534वां विआह पुरब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूचियां संगतां दे विशेष सहयोग नाल इतिहासक गुरुद्वारा श्री कंध साहिब बटाला, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा सत करतारियां साहिब विखे बहुत श्रद्धा सत्कार ते खालसाई जाहो जलाल नाल मनाया जा रहा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के विआह पुरब की खुशी विच बीते 2 रोज़ा तो 11 सितंबर को गुरुद्वारा सभान विखे श्री अखंड पाठ साहब रखे गए सन, जिन्हां दे अज गुरु साहब जी के विआह पुरब वाले दिन गुरु घरां विखे अमृत वेले भोग पाए गए। उपरंत हरजस गुरबाणी के महान गुरमत समागम जो आरंभ किए गए। इस दौरान कल 12 सितंबर को गुरुद्वारा श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी तो एक महान नगर कीर्तन धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ते 5 प्यारियां की अगवाई दे विच आरंभ होया सी। मैं समझना कि इन्ना विशाल नगर कीर्तन के कुछ थोड़े जे किलोमीटर का पर बहुत ज़्यादा समा इस नूं पहुंचण ते लग गया। ये महान नगर कीर्तन सवेरे 7 बजे गुरुद्वारा श्री बेर साहब तो आरंभ होया, जो वख-वख नगरां तो होंदा होया ढिलवां, ब्यास, बाबा बकाला साहब, बूढ़े नंगल, रंगल नंगल, गुरुद्वारा श्री अचल साहब, मिशरपुरा, उमरपुरा तो होंदा आया देर रात बटाला शहर विखे पहुंचा, जिथे संगतां बेसबरी नाल इस महान नगर कीर्तन विच शामिल होने लई अपने गुरु नूं नतमस्तक होने लई सड़कों ते बह के देर रात तक इंतजार करदी रहियां। बटाला शहर विखे मैं समझना कि ये महान नगर कीर्तन अमृत वेले सवेरे 2-2:30 बजे के करीब पहुंचा। उपरंत वख-वख पड़ावां की यात्रा करता है सवेरे 4-4:30 बजे गुरुद्वारा श्री सत करतारियां साहब विखे ये महान नगर कीर्तन शानो शौकत नाल संपन्न होया। इस तरह अज साहिब श्री गुरु नानक देव जी के विआह पुरब की खुशी विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी के गुरु अपना सहुरा घर माता सुलखणी जी का पेका घर जो जिस स्थान पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी के आनंद कारज होए सन, तो उन्होंने गृहस्थ जीवन आरंभ होया सी। अज उस पावन पवित्र स्थान पर अमृत वेले श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए। उपरंत हजूरी रागी जत्थियां वालों हरजस गुरबाणी का कीर्तन करके संगतां नूं गुर शबद नाल जोड़िया गया। उत्थे विशेष तौर पर सचखंड श्री हरमंदर साहब के ग्रंथी सिंह साहब भाई अमरजीत सिंह विशेष तौर पर पहुँच के उन्होंने हुक्मनामा लैके संगतां नूं गुर शबद नाल जोड़िया
ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਖਜੂਰੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4-5 ਗੁਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ, ਜਾਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਜਾਵਟਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ 534ਵੇਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਢਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਕੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕੰਧ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਵਣ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1487 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਢਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇਗਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 534ਵੇਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕੋਡ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਡਿਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਕੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਰਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਮਰੋਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਰੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। तो बुरड़ी माता ने गलबात शुरू करदे कहा सी भी तू निंगर चंदा जिथे बैठा होया तेरे पिछे जिहड़ी कंध ये डिगू डिगू करदी है, इस करके मंजा इधर कर ला किते कंध तेरे उत्ते डिगना पए। गुरुदेव पातशाह महाराज कहंदे ये कच्ची कंध गुरु नानक साहब महाराज जी की हुण याद का हिस्सा बनी रहेगी, जुगां तक अमर रहेगी। ये कंध माता जमुना देवी जी बड़ा चेरे की साफ संभाल करते रहे। 47 तो बाद सूरता सिंह नां दा निहंग पाकिस्तान तो इत्थे आया, उन्हें इत्थे वसेबा किया तो उन्हें माता जमुना देवी नूं पुछया भी तू इत्थे सवेरे उठ के झाड़ू क्यों करदी है, इसकी सफाई क्यों करदी है। तो उन्हें आख्या भी ये वो कंध है जिस कंध उत्ते गुरु नानक साहब जी की दृष्टि पई है। फिर उस बंदे ने इलाके की संगत नूं नाल लैके इहदा इतिहास दस्सिया। फिर 1952 विच अगस्त के महीने महापुरख बाबा हरनाम सिंह जी किले वाले उन्हां सिख संगत के सहयोग नाल बाबा खड़क सिंह जी कार सेवा वाले 5 महापुरखों ने इस गुरुद्वारे का नींह पत्थर रखा, जिथे पहला केवल कंध ही सी, वो कंध याद वजों हुण शीशे दे विच संभाली हुई है ताकि गुरु नानक साहब महाराज जी की याद बनी रहे। और इस जोड़ मेले नूं कंध साहब के जोड़ मेले नाल ही याद किया जाता है। और इस मेले की हाज़री भरदे हां असीं एक कामना करिए, आओ रल मिल के परमेश्वर के नाम नूं जपीए और सर्व सांझी वालता का संदेश दईए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार संगतां दे विच डाढा उत्साह वेखण नूं मिल रहा सी। संगतां दा कहना सी कि कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों तो प्रशासन दीयां हदायतां दी पालना करदियां संगतां वड्डी गिणती च नहीं सी शामिल हो सकियां, पर इस बार संगतां वल्लों गुरु चरनां च अपना अकीदा पेंट किया जा रहा है। गल्लां कई हुंदियां ने, कुछ माहौल बनाउण वालियां, कुछ बिगाड़न वालियां, कदे कदे डराउण धमकाउण वालियां ते कुछ सच दे लिफाफे च झूठ दी चिट्ठी पहुंचाउण वालियां।
उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ।